Hello students, in the last session we had started with the reading of the chapter. We had done half of it and the remaining half we have to do today. So we discussed how the narrator and the girl met at the Deoli station, and during the return journey they met again, but they couldn't talk much as the guard blew the whistle, and so the narrator had to rush to the train. After the return journey, the narrator did not forget the girl and spent the entire college year in the hope of meeting her. As soon as the term finished, he packed his bags and was eager to go to Dehra. Earlier than every year, he thought that his grandmother would be pleased to see him so early. After that, we have to start today. I was nervous and anxious as the train drew into Deoli, because I was wondering what I should say to the girl and what I should do. I was determined that I wouldn't stand helplessly before her, hardly able to speak or do anything about my feelings. જેમ ટ્રેન દિયોલીની નજીક આવતી હતી, હું ખૂબ નર્વસ અને એન્શિયસ થતો જતો હતો, કેમ કે હું વિચારતો હતો કે હું છોકરીને શું કહીશ યા હું શું કરીશ. પણ એક વસ્તુ પાકી હતી, આ વખતે મારે કાંઈ બોયલા કર્યા વગર નહોતું રહેવું. મારે આ વખતે મારી ફિલિંગ્સ કહી દેવી હતી. The train came to Deoli and I looked up and down the platform, but I could not see the girl anywhere. ટ્રેન હવે દિયોલી આવે છે. નરેટર આખું પ્લેટફોર્મ જોઈ લે છે, ઉપરથી નીચે આખું પ્લેટફોર્મ જોઈ લે છે, પણ છોકરી ક્યાંય દેખાતી નથી. I opened the door and stepped off the footboard. I was deeply disappointed and overcome by a sense of foreboding. I felt I had to do something, and so I ran up to the station master and said, "Do you know the girl who used to sell baskets here?" છોકરી ક્યાંય દેખાતી નથી, એટલે ટ્રેનનો તે દરવાજો ખોલે છે અને નીચે ઉતરી જાય છે. ખૂબ ડિસઅપોઇન્ટેડ હતો અને એને આગળ વધીને કંઈક કરવું જોઈએ એને ફીલ થતું હતું. એટલે તરત સ્ટેશન માસ્ટર પાસે જાય છે અને સ્ટેશન માસ્ટર પાસે જઈને તે પૂછે છે, શું અહીંયા એક છોકરી બાસ્કેટ વેચતી હતી, એને તમે ઓળખો છો? "No, I don't," said the station master. "And you would better get on the train if you don't want to be left behind." સ્ટેશન માસ્ટર કહે છે, "ના, હું નથી ઓળખતો, અને સારું રહેશે જો તુંય જલ્દી ટ્રેનમાં વયો જા, તારે અહીંયા સ્ટેશન ઉપર રહી ન જવું હોય તો." એટલે સ્ટેશન માસ્ટર એમ કહે છે, હમણાં ટ્રેન નીકળી જશે અને તું નાનો છો તો તું ફટાફટ ટ્રેનમાં ચડી જા, બાકી ટ્રેન છૂટી જશે. But I paced up and down the platform and stared over the railings at the station yard.
all I saw was a mango tree and a dusty road leading into the jungle. Where did the road go? The train was moving out of the station, and I had to run up the platform and jump for the door of my compartment. Then, as the train gathered speed and rushed through the forests, I sat brooding in front of the window. પણ આખું પ્લેટફોર્મ મેં જોયું, રેલિંગ્સ જોઈ, સ્ટેશન પૂરું થાય ત્યાં સુધીની બધી રેલિંગ સુધી જોયું, રેલિંગ પાર કરીને શું દેખાય છે એ મેં જોવાની ટ્રાય કરી, પણ ખાલી અને ખાલી એક મેંગો ટ્રી અને એક ધૂળથી ભરેલો રસ્તો દેખાતો હતો જે જંગલની તરફ જતો હતો. ટ્રેન હવે સ્ટેશનથી ઉપડવાનું ટ્રેન ચાલુ કરી દીધું હતું અને નરેટરે ફટાફટ પ્લેટફોર્મ જઈને એના કમ્પાર્ટમેન્ટનો દરવાજો ઉપર જમ્પ કરવું પડ્યું ટ્રેન પકડવા માટે. અને તરત જ ટ્રેને સ્પીડ પકડી લીધી અને ફોરેસ્ટમાં વહી ગઈ. નરેટર વિન્ડોની સામે જોવે છે અને બેઠો છે. એકદમ નિરાશ અને હતાશ છે. શું કરવું એ કંઈ સમજાતું નથી. What could I do about finding a girl I had seen only twice, who had hardly spoken to me and about whom I knew nothing, absolutely nothing, but for whom I felt tenderness and responsibility that I had never felt before. હવે એ વિચારે ચડે છે નરેટર કે એ શું કરી શકે છે એક એવી છોકરીને ગોતવા જેને નરેટરે 2 જ વખત જોઈ છે અને હાર્ડલી એની સાથે કંઈક વાત કરી છે. છોકરી વિશે આને કાંઈ ખબર નથી, કાંઈ જ નહીં, પણ છતાંય છોકરી એની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે અને છોકરી પ્રત્યે એક સોફ્ટ કોર્નર આના મનમાં છે. એવું આને ક્યારેય પહેલાં કોઈ માટે ફીલ થયું નથી, પણ એવી ફિલિંગ્સ આ છોકરી માટે એને ફીલ થતી હોય છે. My grandmother was not pleased with my visit after all, because I didn't stay at her place more than a couple of weeks. I felt restless and ill at ease. So I took the train back to the plains, meaning to ask further questions to the station master at Deoli. હવે મારા દાદી જે છે એ મારી વિઝિટથી જરાય ખુશ નહોતા, કેમ કે હું એને ત્યાં 2-3 વીકથી વધારે રહ્યો નહોતો. ત્યાં પણ મને આખો ટાઈમ બહુ રેસ્ટલેસ અને બીમાર જેવું ફીલ થતું હતું, કેમ કે મગજમાં એક જ વિચાર દોડતો હતો કે છોકરી ક્યાં ગઈ છે. એટલે ફટાફટ પાછી ટ્રેન પકડીને દિલ્હી જવા માંગે છે, જેથી કરીને સ્ટેશન વચ્ચે આવે તો સ્ટેશન માસ્ટરને છોકરી વિશે હજી થોડાક પ્રશ્નો પૂછી શકાય. But at Deoli, there was a new station master. The previous man had been transferred to another post within the past week. The new man didn't know anything about the girl who sold baskets. I found the owner of the tea stall, a small, shriveled up man. હવે ગ્રાન્ડમધરને દુઃખી કરીને નરેટર જે છે દિયોલીની ટ્રેન તો પકડી લે છે, પણ દિયોલી પહોંચીને સીન કંઈક અલગ જ થઈ ગયું હોય છે. ત્યાં હવે એક નવું સ્ટેશન માસ્ટર આવી ગયો હોય છે.
જૂના સ્ટેશન માસ્ટરની તો બીજી જગ્યાએ લાસ્ટ વીક જ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ હોય છે. અને ઓબ્વિયસ વાત છે કે નવા માણસને તો આ ગર્લ વિશે કંઈ ખબર હોય નહીં જે બાસ્કેટ વેચતી હતી, કેમ કે એ તો હમણાં જ આવ્યો છે, ત્યારથી તો છોકરી દેખાતી નથી. એટલે નરેટરને ખબર હતી કે નવા સ્ટેશન માસ્ટરને કંઈ પૂછીને કોઈ ફાયદો છે નહીં. એટલે એ ગયો હવે ટી સ્ટોલના ઓનર પાસે જ્યાં એ લોકો મળતા હતા. એકદમ નાનો અમથો માણસ હતો. Yes, there was such a girl there. I remember quite well, he said. But she has stopped coming now. હવે ટી સ્ટોલના ઓનરને નરેટર પૂછે છે, શું તમે આ છોકરીને ઓળખો છો, ક્યાંય જોઈ છે, તમને ખબર છે ક્યાં છે? ટી સ્ટોલનો ઓનર જવાબ આપે છે, હા, એક એવી છોકરી હતી તો ખરા, મને યાદ છે, પણ હવે એને આવવાનું બંધ કરી દીધું છે. Why? I asked. What happened to her? નરેટર પૂછે છે, કેમ? શું થઈ ગયું એને? How should I know? said the man. She was nothing to me. એટલે આનો જવાબ ટી સ્ટોલનો ઓનર આપે છે, મને કેમ ખબર, મારી થોડી કંઈ લાગતી હતી. And once again I had to run for the train. અને પછી પાછું વિસલ વાઈ ગઈ એટલે નરેટરે ટ્રેન પકડવા દોડી જવું પડ્યું. As the Deoli platform receded, I decided that one day I would have to break journey there, spend a day in the town, make inquiries, and find the girl who had stolen my heart with nothing but a look from her dark, impatient eyes. અને જેમ દિયોલી પ્લેટફોર્મ પાર થયું, રિસીડેડ એટલે પાર થયું, એને નક્કી કર્યું નરેટરે કે એક દિવસ હું મારી જર્ની અહીંયા દિયોલીમાં બ્રેક કરીશ, એટલે હું અહીંયા ઉતરીશ, એક આખો દિવસ આ ટાઉનમાં ફરીશ, ઇન્ક્વાયરી કરીશ અને એ છોકરીને ગોતીશ જેને મારું હાર્ટ એટલે કે દિલ ચુરાવી લીધું છે. કાંઈ જ નહીં, પણ ખાલી એની આંખોથી એને મારું દિલ ચુરાવીને મને એના પ્રેમમાં પાડી દીધું છે. છોકરાને હવે છોકરી પ્રત્યે લાગણી એટલી બધી વધી ગઈ હતી કે પોતાની જર્ની પણ બ્રેક કરવા તૈયાર હતો અને ગમે એમ એને છોકરીને ગોતવી હતી. With this thought, I consoled myself throughout my last term in college. I went to Dehra again in the summer, and when in the early hours of the morning, the night train drew into Deoli station, I looked up and down the platform for signs of the girl, knowing I wouldn't find her, but hoping just the same. અને આવા વિચારથી એને પોતાને કોલેજના આખા છેલ્લા ટર્મ માટે શાંત કર્યો કે નેક્સ્ટ ટાઈમ હું જઈશ ત્યારે હું પહેલાં દિયોલી ઉતરીશ, ત્યાં આખો દિવસ કાઢીશ અને પછી હું દેહરા જઈશ તો મને છોકરી મળી જશે. એવું કરીને પોતાને સમજાવીને એને આખું વર્ષ કાઢ્યું. પણ જ્યારે સમરમાં દેહરા જવાની વાત આવી ત્યારે દિયોલીમાં ટ્રેન રૂકી. એ આખું પ્લેટફોર્મ પાછું ઉપરથી નીચે જોઈ લે છે છોકરીને ગોતવા. ખબર હતી કે મળવાની નથી, પણ છતાંય આશા હતી કદાચ મળી જાય. આશા બહુ મોટી વસ્તુ છે સ્ટુડન્ટ્સ. મરેલાને પણ જીવવા માટેની એક ધગસ ઊભી કરી દે. આપણે હોપ વિશે સુ અને જોન્સીના ચેપ્ટરમાં ધ લાસ્ટ લીફમાં પણ જોયું હતું અને અહીંયા પાછી હોપની આપણે વાત કરીએ છીએ.
નરેટરને ખબર છે કે છોકરી મળવાની નથી, છતાંય એના મનમાં એક હોપ છે કે કદાચ મને મળી જાય. Somehow, I couldn't bring myself to break journey at Dioli and spend a day there. If it was all fiction or a film, I reflected, I would have got down and cleaned up the mystery and reached a suitable ending for the whole thing. I think I was afraid to do this. I was afraid of discovering what really happened to the girl. Perhaps she was no longer in Dioli. Perhaps she was married. Perhaps she had fallen ill. ખબર નહીં કેવી રીતના પણ કરીને એ પોતાની જર્ની દિયોલીમાં તોડી ન શક્યો અને ત્યાં દિવસ સ્પેન્ડ કરવાની હિંમત ન થઈ. જો આ કોઈ એમને એમ રિયલ લાઈફ સ્ટોરી ન હોત, ફિક્શન સ્ટોરી હોત, ફિક્શન સ્ટોરી એટલે જે રિયાલિટી નથી હોતી, ઇમેજિનેશનમાં જે હોય છે, જો આ ફિક્શન સ્ટોરી હોત યા ફિલ્મ હોત તો હું નીચે ઉતરીને આખી મિસ્ટ્રી સોલ્વ કરત અને અમારી સ્ટોરી માટે એક સુટેબલ એન્ડિંગ લઈ આવત. પણ આ તો રિયાલિટી છે અને રિયાલિટીમાં કદાચ હું આ વસ્તુ કરતાં ડરું છું. હું ડરું છું જાણવા માટે કે એ છોકરી સાથે એકચ્યુઅલી શું થયું છે. શું એ હવે દિયોલીમાં નથી રહેતી? શું એના લગ્ન થઈ ગયા છે? શું તે ખૂબ બીમાર પડી ગઈ છે? આમાંથી ગમે એ વસ્તુ મારામાં સાંભળવાની તેવડ રહેવાની નથી. મારામાં હિંમત નહીં હોય જો એ છોકરીને કાંઈ થઈ ગયું હશે તો. એટલે એ ત્યાં દિયોલીમાં ઉતરી શકતો નથી અને ઇન્ક્વાયરી કરવા જતો નથી. In the last few years, I have passed through Dioli many times, and I always look out of the carriage window, half expecting to see the same unchanged face smiling up at me. I wonder what happens in Dioli behind the station walls, but I will never break my journey there. It may spoil my game. I prefer to keep hoping and dreaming and looking out of the window up and down the lonely platform, waiting for the girl with the baskets. હવે છેલ્લા ઘણા વર્ષો થયા હું દિયોલી ઘણી વખત પાસ કર્યું છું અને દર વખત મારે વિન્ડોની બારે જોઉં છું. ક્યાંક એક એક્સપેક્ટેશન હોય કે છોકરી કદાચ દેખાઈ જશે અને મારી સામે સ્માઇલ કરતી કરતી આવશે, પણ એવું ક્યારેય થયું નથી. હું ઘણી વખત વિચારું કે દિયોલીમાં ખરેખર શું થાય છે. આ સ્ટેશન વોલની સામે પાર કરીને એને દિયોલી એકચ્યુઅલી છે શું? પણ મારામાં ક્યારેય એવી હિંમત નથી થઈ કે હું મારી જર્ની બ્રેક કરી શકું અને હવે હું ક્યારેય કરવાનું પણ નથી. મારી ગેમ બગાડી દેશે. એટલે હું મારા મનને જે સમજાવીને બેઠો છું એ બગાડી દેશે. મારે હવે હોપ કરવું એ જ મારા માટે વ્યાજબી કહેવાશે અને બારીની બારે હું જોઈએ રાખીશ પ્લેટફોર્મની. કદાચ એ છોકરી મને દેખાઈ જાય તો હું એની વેટ કરીશ, પણ ઇન્ક્વાયરી કરવાની મારામાં હિંમત નથી કેમ કે સાચું હું સાંભળી નહીં શકું અને મેં મારા મનને જે માંડ સમજાવ્યું છે એ પણ પછી બગડી જશે. I never break my journey at Dioli, but I pass through as often as I can. હું દિયોલીમાં મારી જર્ની ક્યારેય બ્રેક નથી કરતો, પણ હું ટ્રાય કરું કે જેટલું વધારે થઈ શકે એટલી વખત હું દિયોલીને ક્રોસ કરું. With this, our chapter ends. અહીંયા આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. તમને ફરી એક વખત સ્ટોરી કહી દઉં.
નાઇટ ટ્રેન એટ દિયોલી, રસ્કિન બોન્ડે લખેલી છે. હવે અહીંયા નરેટરનું કોઈ નામ આપવામાં આવ્યું નથી, એટલે આપણે નરેટર કહીને જ બોલાવશું. જે નરેટર કોલેજમાં હતો ત્યારે પોતાના સમર વેકેશન્સ કરવા દહેરા જતો એની દાદીના ઘરે. મેના સ્ટાર્ટિંગમાં નીકળતો અને જુલાઈની એન્ડિંગમાં પાછો આવતો. દહેરાથી 30 માઇલ્સ દૂર દિયોલી નામનું એક સ્ટેશન આવતું. ખૂબ નાનકડું સ્ટેશન હતું. ટ્રેન દિયોલી સવારે 5 વાગે પહોંચે છે, જ્યારે બહુ લાઇટ કંઈ હોતી નથી. અમુક જગ્યાએ ખાલી ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ્સ અને ઓઇલ લેમ્પ્સ જોવા મળતા હોય છે. અને પછી જેમ જેમ સૂર્યોદય થાય એના પ્રકાશથી તમને જંગલ દેખાવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. દિયોલી એટલું બધું નાનું હતું કે એમાં એક જ પ્લેટફોર્મ હતો, એક ઓફિસ હતી સ્ટેશન માસ્ટર માટે અને એક વેઇટિંગ રૂમ હતું. પ્લેટફોર્મમાં એક ટી સ્ટોલ, એક ફ્રૂટ વેન્ડર અને અમુક કૂતરા હતા, બસ બીજું કંઈ નહીં. આવું હોવા છતાં પણ ટ્રેન પૂરી 10 મિનિટ માટે આટલા નાનકડા સ્ટેશન ઉપર રૂકતી હતી. એ દિયોલીમાં સુકામે રૂકતી એ પણ નથી ખબર. ત્યાં કંઈ થતું જ નહોતું. કોઈ ટ્રેનથી ઉતરતું નહીં, કોઈ ટ્રેનમાં ચડતું નહીં. ત્યાં ક્યારેય કુલીસ પણ નહોતા દેખાતા. પણ છતાંય ટ્રેન પૂરી ત્યાં 10 મિનિટ માટે રૂકતી અને એક બેલનો અવાજ આવતો, વિસલ વાગતી અને પછી દિયોલીથી ટ્રેન ઉપડી જતી અને પછી કોઈ દિયોલી વિશે ક્યારેય મેન્શન કરતું નહીં. નરેટર વિચારે છે કે દિયોલીની સ્ટેશન વોલ્સની ક્રોસ કરીને શું થતું હશે, કેવી જગ્યા છે. એને ખૂબ ખરાબ પણ લાગતું આ સ્ટેશન અને પ્લેટફોર્મ માટે, જ્યાં કોઈ આવું નથી ગમતું, કોઈને આવું નથી ગમતું, કોઈ વિઝિટ નથી કરતું. એટલે એ વિચારે છે કે એક દિવસ હું પોતાની જર્ની તોડી અહીંયા દિયોલીમાં ઉતરીશ અને એક આખો દિવસ અહીંયા સ્પેન્ડ કરીશ, જેથી આ ટાઉન એકદમ ખુશ થઈ જશે. આવું થતાં થતાં તે 18 વર્ષનો થયો. પોતાની ગ્રાન્ડમધરને મળવા જાય છે અને ટ્રેન દિયોલીમાં રૂકે છે. ત્યારે પ્લેટફોર્મ ઉપર એક છોકરી બાસ્કેટ વેચતી આવે છે. ઠંડી સવાર હતી. છોકરીએ શાલ ઓઢેલી હતી, પગે કાંઈ પહેર્યું નહોતું અને કપડાં ખૂબ જૂના હતા. યંગ ગર્લ હતી, ગ્રેસફુલી ચાલતી હતી, ડિગ્નિટીવાળી હતી. જ્યારે વિન્ડો પાસે આવે છે ત્યારે તે રૂકી જાય છે. છોકરી જોવે છે કે નરેટર તેની સામે ખૂબ આતુરતાથી જોઈએ રાખે છે, પણ એવો ઢોંગ કરે છે કે એને કાંઈ ખબર નથી. છોકરીઓની આવી ટેવ હોય કરવાની. એની પેલ સ્કિન હતી, શાઇની બ્લેક હેર હતા, ડાર્ક ટ્રબલ્ડ આઈઝ. સ્ટુડન્ટ્સ પ્લીઝ આ છોકરીનું ડિસ્ક્રિપ્શન અને દિયોલી સ્ટેશનનું ડિસ્ક્રિપ્શન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને પછી બેયની આંખો એકબીજા સાથે મળી જાય છે. વિન્ડો પાસે થોડીક વાર ઊભી રહી અને બંનેમાંથી કોઈ કંઈ બોલ્યું નહીં. જ્યારે તે આગળ ચાલી ગઈ ત્યારે નરેટરથી રહેવાનું નહીં, એટલે એ ઊભો થઈને દરવાજા પાસે જાય છે અને પ્લેટફોર્મ ઉપર ઉતરી જાય છે. ઉતરીને નરેટર ટી સ્ટોલ પાસે જાય છે અને છોકરી તેને ત્યાં ફોલો કરે છે. છોકરી પૂછે છે, તારે બાસ્કેટ લેવું છે? ખૂબ સ્ટ્રોંગ છે. છોકરો ના પાડે છે કે મારે બાસ્કેટ નથી જોતું. બંને એકબીજાની સામે ઘણી વાર સુધી જોઈ રાખે છે અને પછી છોકરી પાછું પૂછે છે કે તારે ખરેખર બાસ્કેટ નથી જોતું? તો છોકરો ના નથી પાડી શકતો અને કહે છે કે હા, મને એક બાસ્કેટ આપી દે. અને એ છોકરીને ₹1 આપે છે. એટલે ₹1 એ એક બાસ્કેટ ખરીદે છે. છોકરી હજી કંઈક બોલવા જ જાતી હતી ત્યાં ગાર્ડે વિસલ વગાડી. એ કંઈક બોલી પણ ખરા, પણ અવાજના લીધે કંઈ સંભળાણું નહીં અને છોકરાએ તરત પોતાની ટ્રેન પકડવા ચાલ્યું જવું પડ્યું. છોકરો જોવે છે પ્લેટફોર્મ પાર થતું જાય છે. છોકરી પ્લેટફોર્મ ઉપર એકલી ઊભી છે, હલતી પણ નથી.
ખાલી છોકરાની સામે જોઈને સ્માઇલ કરીને રાખે છે, અને જ્યાં સુધી સ્ટેશન વયું નથી જતું ત્યાં સુધી છોકરો પણ તેને જોઈએ રાખે છે. પછીની જર્નીમાં છોકરાને નીંદર આવતી નથી, કેમ કે છોકરીનું પિક્ચર એના માઇન્ડમાંથી જાતું નથી, છોકરી જ દેખાઈએ રાખે છે એને. જ્યારે તે દેહરા પહોંચે છે ત્યારે તે આ બધું ભૂલી જાય છે, કેમ કે તેની પાસે ત્યાં કરવા બીજી ઘણી વસ્તુ હોય છે. પણ જ્યારે પાછો તે રિટર્ન થતો હોય છે દિલ્હી જવા માટે 2 મહિના પછી, ત્યારે એને પાછી છોકરી યાદ આવી જાય છે. દિયોલી આવે છે ત્યારે એને ગોતે છે, અને એને એક બહુ અજીબ જ રોમાંચ ફીલ થતું હોય છે. છોકરી ત્યારે એને પ્લેટફોર્મ ઉપર દેખાય છે. છોકરો કૂદીને એને વેવ કરે છે, છોકરી પણ એને જોવે છે અને સ્માઇલ આપે છે. છોકરી ખુશ હતી કે છોકરાને તે યાદ છે, અને છોકરો ખુશ હતો કે છોકરીને તે યાદ છે. બંને ખુશ હતા. જેમ જૂના દોસ્તારો ઘણા વર્ષો પછી પાછા મળ્યા હોય એવી લઈને ફિલિંગ આવતી હતી. છોકરાને જોઈને પછી છોકરી આખી ટ્રેનમાં બાસ્કેટ વેચવા જતી નથી, પણ ડાયરેક્ટ ટી સ્ટોલ પાસે આવે છે જ્યાં બે લાસ્ટ ટાઈમ મળ્યા હોય હતા. છોકરાને જોઈને છોકરીની આંખમાં ચમક દેખાય છે. બે પાછા ઘણી વાર સુધી કંઈ બોલતા નથી, પણ છતાંય એકાબીજાની ફિલિંગ્સ બે સમજી જતા હોય છે. છોકરાને એટલી બધી ઈચ્છા થાય છે કે એને છોકરીને પોતાની સાથે પાછી દિલ્હી જ લઈ જવી હોય છે. આ વખતે એ છોકરીને અહીંયા મૂકીને જવાની ઇમેજ નહીં વિચારી શકે, નહીં જોઈ શકે, એટલે એના હાથમાંથી બાસ્કેટ્સ લઈ લે છે અને છોકરીને કહે છે મારે દિલ્હી જવાનું છે. છોકરી કહે છે કે પણ મારે ક્યાંય જવાનું નથી. ગાર્ડ પાછો વિસલ વગાડે છે, ટ્રેન નીકળવાની હોય છે, અને છોકરો એમ કહે છે કે હું અહીંયા પાછો આવીશ, તું અહીંયા હોઈશ ને. છોકરી હા પાડે છે, અને છોકરો પછી ટ્રેનમાં વયો જાય છે. આ વખતે પણ છોકરો એને ભૂલતો નથી, બાકીની આખી જર્નીમાં યાદ રહે છે છોકરી તેને, અને એના પછી પણ આખું વર્ષ એ છોકરીને મળશે એવું વિચારીને કાઢે છે. અને દર વર્ષ કરતાં આ વર્ષે તે ગ્રાન્ડમધરને ત્યાં દેહરા વહેલું જવા માટે નીકળી જાય છે. એને એમ થાય છે કે ગ્રાન્ડમધર બી મને આ વખતે વહેલું જોઈને ખૂબ ખુશ થશે. જેમ જેમ ટ્રેન દિયોલીની નજીક આવે છે એમ આ નર્વસ થાય છે નરેટર. વિચારે છે હું છોકરીને શું કહીશ, હું એની સાથે શું કરીશ, પણ આ વખતે નક્કી છે કે મારે મારી ફિલિંગ્સ એને કહી દેવી છે. હર વખતની જેમ ખાલી ઊભું નથી રહેવું. ટ્રેન દિયોલી આવે છે, છોકરો આખું પ્લેટફોર્મમાં ગોતે છે, પણ છોકરી ક્યાંય દેખાતી નથી. છોકરો નીચે ઉતરે છે, બહુ નિરાશ થઈ જાય છે. એને એમ થાય છે મારે કંઈ કરવું જોઈએ, એટલે સ્ટેશન માસ્ટરને પૂછે છે તમે કોઈ છોકરીને ઓળખો છો જે અહીંયા બાસ્કેટ વેચતી? સ્ટેશન માસ્ટર ના પાડે છે અને કહે છે કે તું પણ ટ્રેનમાં વયો જા પાછો. છોકરો છતાંય આખું પ્લેટફોર્મ ગોતે છે. સ્ટેશનની વોલ્સની ઓલી બાજુ જોવે છે તો એક મેંગો ટ્રી અને એક ધૂળથી ભરેલો રસ્તો દેખાય છે. પછી પાછું એને ટ્રેનમાં જતું રહેવું પડ્યું હોય છે, કેમ કે વિસલ વાગી જાય છે. એ વિચારે ચડી ગયો કે હવે મારે શું કરવું. એવી છોકરીને ગોતવા જઈને હું 2 જ વખત મળ્યો છું, અને જેની સાથે મેં કાંઈ વાત પણ નથી કરી, જેના વિશે મને કાંઈ ખબર તક નથી, પણ છતાંય મને એવું ફીલ થાય છે કે એ મારી જ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. નરેટરના આવા વિઝિટથી એના ગ્રાન્ડમધર ખુશ હતા કે એ વહેલો આવ્યો, પણ ત્યાં જઈને એ 2-3 વીકથી વધારે રહ્યો નહીં. ત્યાં પણ એકદમ રેસ્ટલેસ અને એટલે બેચેનસો રહેતો અને બીમારસો પડ્યો રહેતો. એટલે છોકરાએ પાછી ટ્રેન લીધી જવા માટે, અને એને એમ હતું કે આ વખતે સ્ટેશન માસ્ટરને હજી થોડા ક્વેશ્ચન્સ પૂછીશ. પણ દિયોલી જઈને જોવે છે તો એક નવો જ સ્ટેશન માસ્ટર હોય છે. જૂના સ્ટેશન માસ્ટરની ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ હોય છે. નવા સ્ટેશન માસ્ટરને તો છોકરી વિશે કંઈ ખબર હોય નહીં, એટલે તે ટી સ્ટોલના ઓનર પાસે જાય છે. ઓનર એમ કહે છે કે હા એવી છોકરી હતી ખરા,
પણ હવે તેને આવવાનું બંધ કરી દીધું છે. છોકરો પૂછે છે કેમ, શું થઈ ગયું એને? તો ટી સ્ટોલનો ઓનર કહે છે મને શું ખબર, મારી કંઈ લાગતી નહોતી. વાતચીત થાય છે ને પાછું નરેટરને ટ્રેન પકડવા જવું પડતું હોય છે. જેમ દિયોલીનું પ્લેટફોર્મ નીકળે છે એમ એ નક્કી કરે છે કે એક દિવસ હું મારી જર્ની અહીંયા બ્રેક કરીશ, આખો દિવસ ટાઉનમાં કાઢીશ, ઇન્ક્વાયરી કરીશ અને છોકરીને ગોતીને રહીશ જેને મારું દિલ ચુરાવી લીધું છે. બસ આવા જ વિચારથી એના કોલેજનું લાસ્ટ ટર્મ કાઢે છે. સમર વેકેશન આવે છે, પાછું દહેરા જાય છે. સવાર પડે છે, દિયોલી આવે છે, પ્લેટફોર્મમાં ગોતે છે પણ છોકરી ક્યાંય મળતી નથી. પણ ક્યાંક હોપ હોય છે કે કોઈક દિવસ મળશે. બહુ ટ્રાય કરે છે પણ દિયોલીમાં ઉતરીને જર્ની બ્રેક કરવાની અને દિવસ ત્યાં સ્પેન્ડ કરવાની હિંમત આનામાં થતી નથી. કેમ કે તે ડરતો હતો કે સાચેમાં છોકરી સાથે શું થયું છે એને ખબર પડી જશે તો કદાચ એ પોતાને સંભાળી નહીં શકે. એવું પણ બને કે છોકરી હવે દિયોલીમાં ન રહેતી હોય, યા એના લગ્ન થઈ ગયા હોય, યા તે ખૂબ બીમાર પડી ગઈ હોય. પણ આમાંથી કાંઈ પણ સાંભળવાની આનામાં હિંમત નહોતી. છેલ્લા ઘણા વર્ષથી દિયોલીને ઘણી વખત પાસ કર્યું છે નરેટરે, અને દર વખત એ વિન્ડોની બહાર જોવે કે છોકરીનો ફેસ એને દેખાઈ જાય, પણ ક્યારેય એવું બન્યું નથી. અને નરેટરે પણ નક્કી કરી લીધું કે હવે હું ક્યારેય અહીંયા ઉતરીશ પણ નહીં, નહીંતર મેં મારા મનને જે માંડ સમજાવ્યું છે એ પણ બગડી જશે. એના કરતાં હું બસ હોપ કરીશ કે મને ક્યારેક મળે અને હું એની વેટ કરતો રહીશ. નરેટર ક્યારેય પોતાની જર્ની દિયોલીમાં બ્રેક નથી કરી, પણ જેટલી વખત બને એટલી વખત દિયોલીને પાસ કરતો રહે છે. આ હતી તમારી સ્ટોરી ધ નાઇટ ટ્રેન ટુ દિયોલી, ચેપ્ટર નંબર 2, જે આપણે આજે અહીંયા પૂરું થયું છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે આના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ લખવાના સ્ટાર્ટ કરવાના છે. આઈ હોપ તમે બધાએ બુક્સ લઈ લીધી હોય, ન લીધી હોય તો લઈ લેજો. એન્ડ આઈ ઓલ્સો હોપ કે બાકીના 2 ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ તમે લખી લીધા હોય. જે લોકોને સ્ક્રીનમાં ક્લિયર દેખાતું નથી એ લોકો માટે હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ મૂકું છું, એટલે પ્લીઝ એવા તમે પ્રોબ્લેમ્સ ઊભા નહીં કરતા કે તમને ક્લિયર નથી વ્યૂ, કેમ કે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ મૂકવામાં આવે છે, તો તમે એમાંથી નોટ ડાઉન કરી શકો છો. અને સાથે સાથે તમને ઓડિયો તો તમને સંભળાય છે, તો એ તમને હું આન્સર જે એક્સપ્લેન કરું છું એ તમે સમજી શકો છો. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે આ ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ લખવાનું સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. જો કોઈ પણ ડાઉટ હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો પ્લીઝ નોટ ડાઉન કરી લેજો. વી વિલ બી મીટિંગ વેરી સૂન હોપફુલી, એન્ડ વી વિલ સોલ્વ ઓલ યોર ડાઉટ્સ ધેન. આપણે આની સાથે 3જું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. હવે આપણે 2 જ ચેપ્ટર બાકી રહેશે, અ સ્નેક ઇન ધ ગ્રાસ અને ધ ફ્લાય. ઓકે, સ્નેક ઇન ધ ગ્રાસ તો બહુ શોર્ટ ચેપ્ટર છે, અને એક એના પછી રહેશે ધ ફ્લાય. આ 2 ચેપ્ટર જ આપણે બાકી રહેવાના છે હવે, અને એના પછી ગ્રામર છે. બટ આઈ એમ પ્લાનિંગ કે ગ્રામર તમે લોકો કોલેજ આવો એના પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો વધારે સારું રહે, જેથી કરીને જે ડાઉટ્સ હોય એ તમે ત્યારે ને ત્યારે તરત મને પૂછી શકો અને વધારે ક્લિયરલી તમને સમજાવી શકાય. કાલથી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ લખવાના સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. સી યુ ઓલ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન. ટેક કેર.